पंजाब कैबिनेट की कल होने वाली बैठक रद्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पंजाब के खर्चे ते हिमाचल दे चोण प्रचार कर रहे हैं। केजरीवाल ने एक नवा मिशन शुरू किया। विरोधी कह रहे हैं कि केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने के सुपने देख रहे हैं। बीजेपी ने अपनी सब तो वड्डी कमेटी विचों वड्डे चेहरिਆਂ ਨੂੰ बाहर करके संत भिंडरां वालिਆਂ ਨੂੰ गिरफ्तार करने वाले एक साबका अफसर ਨੂੰ शामिल किया। सिद्धू मूसेवाले के कतलकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ नवे खुलासे हुए ने। दोस्तां ते पुलिस के दुआले शक की सूई करदे कुछ सवाल भी खड़े हुए ने। आम आदमी क्लिनिक दे विच भगवंत मान दीयां चमकदियां तस्वीरां उन्हां वल्लों दित्ते एक पुराने बयान नूं सुण के कंन बंद करी बैठियां ने। 1984 सिख कतलेआम के दोषी टाइटलर के भगतां की हिम्मत इन्नी वध गई है कि उहदी फोटो वालियां तस्वीरां फोटो वालियां टी शर्टां पा के दरबार साहब के मूहरे खड़ के कह रहे हैं कि साडा गॉडफादर तां टाइटलर है। सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच दस्सांगे तुहानूं सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां पंजाब भारत ते दुनिया भर दीयां। शुरुआत करदे हां कल दी लोक राय दे नतीजे तो। कल दी लोक राय सी कि गुजरात सरकार दे वल्लों बिल्किस बानो गैंगरेप दे 11 दोषियों नूं रिहा कर दिता गया है। गुजरात सरकार दे इस फैसले दे नाल की तुसीं सहमत हो? तां साडे 100% दर्शकों ने असहमति जताई है। किसी नूं भी गुजरात सरकार दा उन्हां दोषियों की सजा माफी का फैसला नहीं चंगा लग्या, जबकि सिर्फ 0 यानी कि किसी ने भी इस फैसले दे नाल सहमति नहीं जताई है। अज दी लोक राय है कि पंजाब दे विच खोले गए आम आदमी क्लिनिकां दे उत्ते लगी मुख्यमंत्री भगवंत मान दी फोटो बारे तुहाडा की ख्याल है? विरोधी कह रहे ने गलत है फोटो लाना। पूरा सियासी माहौल भखिया होया, जबकि आम आदमी पार्टी दे कुछ वर्कर कहंदे ने कि जे लोकां नूं फ्री इलाज मिल रहा है तां भगवंत मान दी फोटो लगण दे विच की तकलीफ है? तुसी किहदे नाल सहमत हो? की तुहानूं लगदा है कि फोटो लगनी गलत है? जे तुहानूं लगदा है गलत है नो जां ना लिखियो। जे तुहानूं लगदा है कि फोटो लाउण च कोई तकलीफ नहीं यस जां हाँ लिख दिओ। खबरां विस्तार दे नाल ते गल पहलां पंजाब दी करांगे। खबरां दे विस्तार दे विच सब तो पहलां पंजाब दीयां वड्डियां ते खास खबरां। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने NHAI यानी कि नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, DA दिल्ली टोल प्राइवेट लिमिटेड ते क्यूब कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नूं टोल वसूली संबंधी नोटिस जारी करके 3 नवंबर तक जवाब मंगिया। तिखी झाड़ पाई है अदालत ने कि जे सहूलतां नहीं दिंदे तां फिर जनता टोल क्यों देवे। कंपनियां नूं तिखी झाड़ पाउंदियां पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त नोटिस लिया है। दरअसल साबका मंत्री करण सिंह दलाल ने पटीशन दायर करके दोष लाया सी कि हाईवे ते टोल प्लाजा दे विच 60 किलोमीटर तो घट दी दूरी, खराब सड़कां ते होर नियमां दी उलंघना कीती जा रही है। दलाल ने दस्सिया कि नैशनल हाईवे अथॉरिटी ने दिल्ली तो आगरा तक 6 मार्गी टोल वसूली लई नियम तय कीते सन। हाईवे नूं 4 मार्गी तो 6 मार्गी करन दा ठेका रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नूं दित्ता गया सी, यानी कि अंबानिया दी कंपनी नूं दित्ता गया सी ते 6 मार्गी निर्माण दौरान होए खर्चे नूं पूरा करन दे लई 1900 करोड़ रुपए टोल राहीं वसूल कीते जाने सन। दोष है कि सरकार दी मिलीभुगत दे नाल कंपनी ने सर्वे दे विच वाहनां दी गिणती घट दिखाई ते टोल दे रेट वधा दित्ते, क्योंकि टोल दरां नूं तय करन तो पहलां हाईवे ते चलण वाले वाहनां दी गिणती दा पता लाउण दे लई सर्वे कीता जांदा है। टोल वसूली दा ठेका क्यूब कंपनी नूं 1900 करोड़ दी बजाय 3600 करोड़ रुपए विच अलॉट कीता गया सी। क्यूब कंपनी ते DA दिल्ली कंपनी ने NHAI दीयां शर्तां दे मुताबिक यात्रियां नूं सहूलतां भी नहीं दित्तियां। टोल कंपनी ने टोल वसूलना भी शुरू कर दिता। पटीशन दे विच सहूलतां ना मिलण तक टोल वसूली बंद करने की मांग की गई है ते वाहनां दा दोबारा सर्वे करवा के टोल दरां घटाउण दी मांग भी की गई है। सो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट दे वल्लों ये तिखी झाड़ पाई गई है। इहदे नाल पंजाबियां दा भी संबंध है, क्योंकि पंजाबी भी जदों दिल्ली नूं जांदे ने ये हाईवे विचों आउंदा है। हरियाणा दे साबका मंत्री ने ये पटीशन है जिहड़ी ओह पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट दे विच पाई सी। हुण एक खबर सुप्रीम कोर्ट तो भी तुहानूं दस दिंदे आ। सर्वउच्च अदालत ने प्रवासी भारतीयां यानी कि NRIs नूं देश दे विच चोणां दौरान वोटिंग दा अधिकार देण दी मंग करन वाली जनहित पटीशन ते केंद्र अते चोण कमिशन तो जवाब मंग लिया, यानी कि NRI भारती ने जिहड़े भी चोणां दौरान इत्थे आके वोटां पा सकण। चीफ जस्टिस NV रामन्ना, जस्टिस AK महेश्वरी वाले 3 मैंबरी बेंच ने केरला ओवरसीज एसोसीएशन दे वल्लों प्रवासी भारतीयों नूं वोट दा अधिकार देण दी मंग करन वाली जनहित पटीशन दा नोटिस लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस ते नोटिस जारी कीता ते इस मामले बारे पहलां पईयां पटीशनां दे नाल जनहित पटीशन नूं नत्थी करन दा हुकम दित्ता। राजधानी दिल्ली तो खबर है जिथे यमुना नदी दे विच पानी दा पੱਧਰ एक वारी फिर 204.5 मीटर दे खतरे दे निशान नूं पार कर गया। हरियाणा दे वल्लों हथनी कुंज बैराज तो
ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ 79 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਤਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ 4 ਲੋਕ ਹੁਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਨਾਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਦਕਿ ਲੌਕ ਸੀ ਗੱਡੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬੰਦ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਤੋਂ 22 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਥਾਰ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਲੌਕ ਖੋਲ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਗਏ ਨੇ ਵਗ ਜਾਓ, ਉਹ ਗਏ ਨਾਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਗ ਗਏ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗਏ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਬੰਨੇ ਨਾ ਗਏ, ਦੋਨੇ ਇੱਧਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ 20-22 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸੀਸਾ ਭੰਨਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਦੋਵੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਆ ਗਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਉਹ 'ਚ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਪੈਂਟ ਗਿੱਲੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਚੰਦੇਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖੋ ਪੀਲੀ ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਗਾਡਰ ਵਰਗਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰਾ ਮਾਰੇ ਪੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗਿੱਲੀ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 68,000 ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ
दावा भी किया कि चाहे पंजाब होवे, दिल्ली होवे जां फिर हिमाचल, अध्यापक ही सिੱਖਿਆ प्रणाली दे विच सुधार लियाउणगे। इस करके उन्हां नूं पढ़ाई दा काम ही देना चाहिदा है। उन्होंने हिमाचल दे विच जाके पंजाब दे अध्यापकां दे वल्लों विदेशां विच जाके सिखलाई लैण दा दमगजा भी मारिया ते अपनी सरकार दे वल्लों पंजाब च कीते कंमां बारे दस के हिमाचलियां नूं प्रभावित करन दी कोशिश भी कीती। इस मौके आम आदमी पार्टी ने हिमाचल वासियां नूं 5 गारंटियां दित्तियां ने। सब तो पहली गारंटी, हिमाचल दे हर परिवार दे बच्चे नूं चंगी ते फ्री सिੱਖਿਆ मिलेगी। दिल्ली वांग सारे स्कूल शानदार बनणगे। किसी भी प्राइवेट स्कूल नूं नाजायज़ फीस नहीं वधाउण दित्ती जाऊगी। सारे कच्चे अध्यापक पक्के होणगे। सारियां खाली असामियां भरीआं जाणगीਆਂ। अध्यापकां तो स्कूल विच पढ़ाउण तो इलावा कोई काम नहीं लिया जाएगा। शिमला पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि साडी पार्टी पहाड़े दे बंदे लिया के शक्ति प्रदर्शन नहीं करती, साडे नाल उंज ही इन्ने लोग जुड़े हुए ने। उधर आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की शुरुआत की है। केजरीवाल ने कहा कि इस मिशन के नाल देश के सारे लोगों नूं 130 करोड़ लोगों नूं जोड़िया जाऊगा ते सब नूं उन्होंने इस मिशन के नाल जुड़न की अपील भी की ते दावा किया कि जिस दिन सारे 130 करोड़ लोग इस दे नाल जुड़ जाणगे तां देश नूं नंबर 1 बन तो कोई नहीं रोक सकता। केजरीवाल ने कहा कि इस मिशन का सियासत नाल कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कहते मैं बीजेपी, कांग्रेस ते होर पार्टियां नूं भी लोकां नूं इस मिशन दे विच जुड़न दी अपील करदा हां। और हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये मिशन राष्ट्रीय मिशन है, ये देश को आगे ले जाने का मिशन है, ये किसी पार्टी का मिशन नहीं है। इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं, सारे बीजेपी वाले भी साथ आओ, सारे कांग्रेस वाले भी साथ आओ, इस पार्टी वाले भी साथ आओ, उस पार्टी वाले भी साथ आओ। देश में जितने देशभक्त हैं, जो लोग चाहते हैं कि देश, भारत का नाम दुनिया के अंदर हो, भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने, जो लोग चाहते हैं सारे इस राष्ट्रीय मिशन के साथ जुड़ो। केजरीवाल के इस ऐलान ते श्रोमणी अकाली दल के बुलारे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि इस तरह की अपील करके केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने के सुपने लै रहे हैं। चीमा ने आम लोगों को केजरीवाल का पहला किरदार याद करने के लिए भी कहा, जो केजरीवाल ने लोगों को कहा कि कांग्रेस की मदद नाल मुख्यमंत्री नहीं बनणगे, फिर जो मौका आया तो लालच बस उन्होंने कांग्रेस की मदद नाल सरकार भी बनाई। केजरीवाल कहते लोगों नाल कीते वादियां तो मुक्कर जाते हैं, एक कहते कुछ होर ने ते करते कुछ होर ने। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਲਚ ਜਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਲਾਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ बिल्कुल उहदे उल्ट होंदा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शहरी हवाबाजी खेत्र दे विच सूबे के इतिहास नूं दर्शाउण दे उद्देश नाल पटियाला दे विच पंजाब एविएशन म्यूजियम स्थापित करने के प्रोजेक्ट नूं मंजूरी दे दित्ती है। मुख्यमंत्री ने फैसला पंजाब राज सिविल एविएशन कौंसल की तजवीज़ ते लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि म्यूजियम दे विच सूबे के हवाबाजी खेत्र के इतिहास ते कलाकृतां नूं जरूर दर्शाया जावे। हवाई जहाज़ां दे मॉडल, तस्वीरां, नक्शे ते मॉडलां दी एनीमेशन राहीं पेशकारी, पायलटां ते होर स्टाफ दीआं वर्दियां ते उपकरण
ਕਾਰਨ ਵੀ ਦਰਸਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 100 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜੇ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਿਸੋਦੀਆ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 100 ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 41 ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੈੱਕ ਤੇ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਓ ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੱਗਾਂ ਹੀ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੱਗਾਂ ਹੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਖਿਚਵਾਈਆਂ। ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ SCL ਦੇ ਇਹ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਖਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਆਵਰ ਗॉडफादर। ਇਸ ਹਰਕਤ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗੀ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਮੁੜ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਲੱਗ ਰਹੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8:30 ਵਜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 300-400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜੋ ਕਿ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਕ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ MSP ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, 26 ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ। ਜੋ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 20 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ ਆ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹ ਖੋਹਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ 75 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੋਂ 20 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਮੇਧਾ ਬਾਟੇਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਭੰਡਾਰਨ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਕਲੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਨੇ ਐਸੀਫੇਟ, बुप्रोफेजिन, क्लोरोपाइरिफोस, मैथामाइडोफोस, प्रोपिकोनाजोल, थियामेथोक्सम, प्रोफेनोफोस, आइसोप्रोथियोलेन ते कार्बेंडाजम दे नाल ट्राईसाइक्लाजोल वर्गे कीटनाशकों की ना कोई विक्री हो सकती है, ना भंडार किया जा सकता है, इसनूं ना ही वंडिया जा सकता है, ना ही इसकी वरतों की जा सकती है। सो जे कोई भी अजिहा कीटनाशक फड़दा तुहानूं भी मिलता है तो महकमे नूं तुसीं जरूर सूचित करो। इन्हां कीटनाशकों ते पंजाब दे विच 60 दिनां दे लई पाबंदी लाई गई है। लुधियाना दे विच मंडियां चों अनाज ढोण दे लई स्कूटर, मोटरसाइकिल ते कारां दे नंबरां ते टेंडर अलॉट हो गए। विजिलेंस ने केस दर्ज किया। 2020-21 दे विच लुधियाना दीआं दाणा मंडियां दे विच ठेकेदारां ने 2 पहिया ते 3 पहिया वाहनां दे नंबरां नूं ट्रक्कां दी आरसी वजों दिखा के 2 करोड़ रुपए तो वध दी हेराफेरी कर लई। मामला सामने आया तो पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने गुरदास राम एंड कंपनी के मालकां ते शेयर धारकां दे खिलाफ परचा दर्ज किया, जबकि एक होर प्राइवेट फर्म दे खिलाफ फर्म दे मालक तेलू राम वासी नवां शहर दे पिंड उदनवाल दे SBS नगर नूं लुधियाना तो गिरफ्तार किया। इस दौरान लुधियाना के IG की अगवाई में एक जांच टीम भी बनाई गई है। खुराक ते सिविल सप्लाई विभाग के 6 अधिकारियों ते खरीद एजेंसियों के मुलाजमां नूं नोटिस जारी किए गए हैं। जांच दौरान हुण तक 13 अजिहे ट्रकों का पता लग चुका, जिन्हां ते 6 कारां ते 3 दुपहिया वाहनां दे नंबर ला के लेबर कार्टेज और ट्रांसपोर्टेशन टेंडर मंजूर किए गए। यूपी के खतरनाक गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के मामले में एक वड्डे एक्शन की तैयारी की जा रही है पंजाब दे विच। हालांकि पंजाब विच ही नहीं बल्कि दिल्ली पद्धर तक भी वड्डी कार्रवाई
ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾबिक ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬੈਰਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਅਫਸਰ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। सीएम ने हुण ये रिपोर्ट मिलण तो बाद हाई पावर कमेटी बना दी है, जिस विच जल्द ही कौमी पद्धर की कार्रवाई हो सकती है। जेल मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने ही विधान सभा दे विच गैंगस्टर अंसारी का मुद्दा चुक्या सी, जिस ते वड्डा हंगामा भी होया सी। अंसारी नूं फर्जी FIR दर्ज करके 2 साल 3 महीने पंजाब की जेल विच कहंदे रखिया गया, जिसका चलान तक नहीं पेश किया गया। जेल विचों पत्नी दे नाल रहिंदा हुंदा सी। ये जेल मंत्री ने वड्डे इल्जाम लाए सन, जिस ते वड्डा हंगामा कांग्रेस पार्टी दे वल्लों कीता गया सी। कैनेडा तो खबर है, जिथे एक अदालत ने 2 खाड़कुआं वल्लों उन्हां दे नाम नो फ्लाई लिस्ट दे विचों हटाउण दी पटीशन नूं रद्द कर दिता है। अदालत ने दोवां नूं देश दी नो फ्लाई लिस्ट विच रखण दी संविधानिकता नूं बरकरार रखिया है, जिस तों बाद कैनेडियन सरकार ने इन्हां नूं हवाई जहाज़ां ते चढ़न तो रोकण दे लई नो फ्लाई लिस्ट दे विच ही पा दिता, यानी कि हवाई जहाज़ ते सफर नहीं कर सकदे। ब्रैम्पटन ओंटारियो दे भगत सिंह बराड़ ते वैनकूवर BC दे प्रभाकर सिंह दुलई नूं 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ नो फ्लाई सूची ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸੂਚੀ 2015 ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾੜ ਤੇ ਦੁਲਈ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਸੂਸੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਆਧਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜੀ ਫੇਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ BS ਯੇਦੂਯੁਰੱਪਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੀ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਗਡਕਰੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਮੰਦਰ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਖੁਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਨੇ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ। ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਰਾਈਵਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ DSP ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 34-35 ਬੱਚੇ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਵਕਤ ਬੱਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ 4 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੱਸ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਲਖਵਿੰਦਰ ਫਿਰ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ DMC ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਚੀ ਫਿਲਹਾਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਬਾੜਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਚਲੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਛੱਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰੋਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ CIA ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ IED ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ IED ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੱਥ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਤੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਕੀਨਾ ਬੇਗਮ, 2 ਧੀਆਂ ਨਸੀਮਾ ਅਖਤਰ ਤੇ ਰੂਬੀਨਾ ਬਾਨੋ, ਬੇਟਾ ਜ਼ਫਰ ਸਲੀਮ ਤੇ 2 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂਰ ਉਲ ਹਬੀਬ ਤੇ ਸਜਾਦ ਅਹਿਮਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਿੱਧਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 6 ਦੇ 6 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰੂਗੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੋਂਦੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਪਹੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਸਦੇ 4 ਪਹੀਏ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੱਟਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਕੀ ਕੋਠੀ SF ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 2843 ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ। ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਨਹਾਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਨੇ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਡਬਰੀ ਚਾਕਲੇਟ ਬਾਰ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਚਾਕਲੇਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਚਾਕਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚਿਨਹਾਟ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 380 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੋਰ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਰ ਯਾਨੀ ਕਿ DVR ਤੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਕਤਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ 11 ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਖੂਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਤੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੌਰਾਨ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਭਾਰਤ ਥਾਈਲੈਂਡ ਸਾਂਝੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 9ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਕਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਕਾਜਲ ਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਲੀ ਛਾ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਜਲ ਕਾਂਗੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਰਾਣਾ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਕਾਜਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਰਾਣਾ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਥਿਤ ਠੱਗ ਸੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੈਕਲਿਨ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਕਲਿਨ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 36 ਸਾਲਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ PMLA ਤਹਿਤ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਦੇ 7 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਕ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ AIFF ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 22 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ 17 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਲਈ FIFA ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਡਰ 17 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਬਾਰੇ FIFA ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ 17 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ AIFF ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ। ਦਰਅਸਲ FIFA ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਗੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਦਿਲ ਵਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸਦੇ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਦਿਲ ਵਾਨੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਭੱਟ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਟਪੋਰਾ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਪਰ ਵਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਅਲ ਬਦਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। PTI ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਫਰਾਂਸ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਵੱਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਾਦ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਜਾਸੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਹੰਬਨ ਟੋਟਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼
है जिसका नाम पोत है, वो 22 अगस्त तक हंबन टोटा दे विच रहेगा। भारत ने कुछ दिन पहला अपने गुआढ़ दे विच पोत दी मौजूदगी नूं लैके श्रीलंका दे सामने चिंता जाहिर कीती सी। भारत नूं शक है कि जहाज युआन वांग 5 दे जरिए चीन भारत दे परमाणु मिसाइल दे नाल जुड़ियां होर जिहड़ियां अहम जानकारियां ने उन्हां दी जासूसी कर सकदा है। लोकां दे विच नफरत दी अग फैलाउण वाला एक सियासतदान दा बयान सामने आया है कर्नाटका तो, जिथों दे शिमोगा दे विच सावरकर ते टीपू सुल्तान दे बैनर लाउण नूं लैके जिहड़ा विवाद पैदा होया। उस दरमियान बीजेपी दे लीडर ते विधायक ईशरप्पा ने कहा कि कोई भी हिंदुआं नूं कमजोर ना समझे। शिमोगा तो विधायक ईशरप्पा ने कहा कि जे हिंदू भाईचारा जाग उठिया तां शिमोगा दे विच मुस्लिम भाईचारा जिउ नहीं सकेगा। बीजेपी लीडर ने ANI दे नाल गलबात दौरान यह भी कहा कि केंद्र ते सूबे दे विच साडी सरकार होने के बावजूद साडे 2 वर्करां ते हमला किया गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। शिमोगा विच ही नहीं, दक्षिण विच ही नहीं बल्कि पूरे देश विच कहंदे कांग्रेस PFI SDPI अते जिहड़ा देश विरोधियों का समर्थन कर रही है। ईशरप्पा ने यह भी दावा किया है कि शिमोगा दे विच जिहड़े मुलजमां नूं गिरफ्तार किया गया है उन्हां विचों एक कांग्रेसी कौंसलर दा पति है, यानी कि उसकी पत्नी है जिहड़ी ओह कौंसलर है। उधर बिहार दे विच नीतीश सरकार दे विच कानून मंत्री बनाए गए कार्तिकेय सिंह नूं लैके नवा विवाद खड़ा हो गया। विरोधी भारतीय जनता पार्टी ने कौमी जनता दल दे लीडर अते MLC कार्तिकेय सिंह नूं मंत्री बनाए जाण दा विरोध कीता है। उन्हां मंग कीती है कि जे कार्तिकेय सिंह दे खिलाफ वारंट है तां उसनूं सरैंडर कर देना चाहिदा है, पर कार्तिकेय सिंह ने कानून मंत्री दे रूप च लंघे दिनी ही सौं चुकी है। एमरजेंसी बुलेटिन दे विच तुहाडे सब तो इजाजत चाहुंदे हां। सवेर दीआं खबरां 'च फेर मिलांगे। तुसीं सारे अपना ध्यान रखियो। धन्नवाद।